Jennifer Lawrence is still the world's highest paid actress. The Hunger Games superstar maintaining the highest paid actress. 헐리우드에서 돈을 가장 많이 받는 여배우로 뽑혔고 구글에서는 가장 핫한 여배우로 소개되고 있는 이 여자, 제니퍼 로렌스. 오늘은 헐리우드 대표 걸크러쉬 여배우 제니퍼 로렌스가 외모 비하에 대해 던진 핵직구 발언에 대해서 살펴보려고 합니다. 제니퍼 로렌스는 얼굴도 예쁘고 몸매도 너무 예뻐요. 하지만 제니퍼 로렌스가 인기가 많은 건 단순히 외모 때문만이 아닙니다. 핵직구 발언 영상을 보기 전에 대체 이 여배우가 왜 특별한지, 왜 이리 인기가 많은지 알 수 있는 영상 한번 보고 갈게요. You like him? Yes, I do. I know. Matt Damon is mine. This is not a drill. This is not a drill. Yeah, you can do this. Crossing network. 지금 본인도 엄청 대스타거든요. 근데 인터뷰를 하다가 맷 데이먼이 뒤에 있으니까 흥분해서 This is not a drill 막 이렇게 소리 지르죠. 여기서 drill은 그 전기 드릴 막 이런 뜻이 아니고 민방위 훈련 아니면 지진 대피 훈련, 뭐 화재 대비 훈련 이런 것처럼 비상 상황을 대비해서 하는 훈련을 이야기를 하는 거거든요. 근데 This is not a drill 이렇게 이야기를 하면 이게 비상 상황을 대비한 가상 훈련이 아니라 진짜 그 상황이 일어나고 있다. 그러니까 실제 상황이다. 그러니까 이런 느낌이 돼요. 그러니까 지금 맷 데이먼을 보고 막 흥분을 한 거예요. 그래서 옆에 있는 사람을 막 치면서 지금 맷 데이먼이 진짜 내 눈앞에 있다니 실제 상황이야 막 이렇게 지금 난리가 난 거죠. 이 영상을 보시면 어떤 느낌인지 아시겠죠? 정말 그냥 참 솔직하고요. 털털하고 가감이 없어요. 성격 자체가. 근데 그뿐만이 아니라 소신이 되게 뚜렷해요. 자기 생각을 표현하는 데 있어서도 정말 가감 없이 돌직구를 날립니다. 제니퍼 로렌스가 출연한 한 TV쇼에서 프로그램 중간에 제니퍼가 방청객한테 직접 질문을 받고 대답을 하는 코너가 있었어요. 여기서 한 남자분이 제니퍼한테 이런 질문을 합니다. This question is actually from my daughter. She's a huge fan of you. So it's not mine. Okay. So, having experienced body image criticism in Hollywood, what is your advice to young girls dealing with the same treatment from their peers and response to those who judge others based on appearances? Well, screw those people. Well, screw those people. Well, screw those people. Screw those people. 이 말을 한국어로 하면은 이런 느낌이에요. 그런 사람들은 그냥 꺼지라고 하세요. 여기서 screw라는 이 말은 슬랭으로 되게 많이 사용되는 표현인데요. Screw you, screw them 이런 식으로 뒤에 이제 somebody, 사람이 나왔다 라고 하면은 약하게는 꺼지라고 하세요. 꺼져. 약간 이런 느낌이고 더 세게는 네이버를 보시면 이렇게 번역이 나와 있어요. 이 정도의 어감을 나타낼 수도 있어요. 굉장히 세게 이야기를 한 거죠. 또 다른 뜻으로도 되게 많이 사용이 되는데요. 그중 하나가 I screwed up the interview 이런 식으로 screw something up 이렇게 이야기를 하면 내가 뭐를 망쳤어 라는 뜻이 돼요. 면접 망쳤어 이런 뜻이 되는 거죠. 자, 제니퍼가 이어서 하는 말도 한번 들어볼까요? Yeah, I mean, it's something that everybody experienced. You know, I experienced it in school. It's something that everybody experiences. I experienced it in school too. 모두가 한 번쯤은 경험한 일이죠. 저도 학교에서 같은 경험을 했었어요. The world has a certain idea of, you know, we see this airbrushed perfect model. The world has certain idea of 하고 뒤에 말을 끝내질 않았는데 아무래도 뒤에 하고 싶었던 말은 The world has certain idea of women. 즉 여성들에 대한 어떤 특정한 이미지를 가지고 있다. 이 말을 하고 싶었던 것 같아요. We see this perfectly airbrushed model. 지금 여기서 airbrush라는 거는 포토샵 같은 걸로 예를 들면 얼굴에 있는 뭐 주근깨 같은 거 이렇게 다 보정하잖아요. 그런 사진을 이렇게 약간 수정하는 것을 airbrush 한다라고 이야기를 하거든요. 그러니까 perfectly airbrushed model은 완벽하게 보정된 모델들
이라는 뜻인 거죠. 그러니까 우리가 항상 어떤 이제 미디어에서 혹은 뭐 잡지 이런 곳에서 완벽하게 이렇게 보정된 이미지의 모델들을 본다라는 말을 하고 있는 거죠. And then if you don't look like that, and it's just too easy for people, you know, and then I've got a million ideas coming at the same time, but And if you don't look like that, 그리고 그렇게 생기지 않으면, 즉 그렇게 완벽하게 보정된 모델들처럼 그런 예쁜 외모를 가지고 있지 않으면 it's just too easy for people 하고 지금 이제 말을 끝맺지를 못했어요. 지금 왜냐면 너무 이제 생각들이 많이 이것저것 떠오르는 거예요. I've got a million ideas coming at the same time 이러죠. 뒤에 하고 싶었던 말은 그렇지 않으면 사람들이 쉽게 평가를 하거나 비난을 한다 라는 말을 하고 싶었던 것 같아요. you have to look past it, be comfortable. Like, what are you going to do? Be hungry every single day to make other people happy? You just have to look past it. 여기서 look past는 신경 쓰지 않고 그냥 넘기라는 그런 의미를 갖고 있어요. 그러니까 그냥 신경 쓰지 마세요. Be comfortable. 나의 그냥 원래 모습에 대해서 불만을 갖거나 하지 않고 그냥 편하게 생각을 해라. Be comfortable 이라고 이야기를 하고 있죠. What are you gonna do? Be hungry every single day to make other people happy? 이렇게 이야기를 했는데 어쩌겠느냐, 뭐 다른 사람들 좋으라고 그럼 매일 굶으실 거예요? 라는 말을 하고 있죠. 즉 다른 사람들의 기준에 맞추기 위해서 매일 굶겠느냐라는 말을 하고 있는 거죠. The shows like the Fashion Police and things like that are just showing these generations of young people that it's okay to just point at people and call them ugly and call them fat and they call it fun and welcome to the real world. And 그리고 외모 지상주의를 조장하는 Fashion Police라는 프로그램에 대한 이야기를 하는데요. 이 Fashion Police라는 프로그램이 generations of young people, 젊은 사람들한테 showing 이런 걸 보여줍니다. 뭘 보여주냐면 it's okay to point at people. 사람들한테 손가락질 하면서 point at, 손가락질 하는 거죠. And call them ugly. 못생겼다고 이야기를 하고 and call them fat. 뚱뚱하다고 그냥 막 이야기를 하고 and they call it fun. 그리고 그렇게 뚱뚱하다, 못생겼다 이렇게 남한테 외모를 직접적으로 비판하는 것을 재밌다고 한다는 거죠. 그러면서 Welcome to the real world 라고 했는데 외모가 예쁘지 않으면 이렇게 비판당하고 비난당하는 게 현실이야. 이게 현실이야. 이렇게 이야기를 한다는 거죠. with these unrealistic expectations for women, it's disappointing that the media keeps it alive and fuels that fire. It's something that really bothers me. With these unrealistic expectations for women, 이렇게 unrealistic한, 비현실적인 여성들에 대한 기대를 가지고, 즉 그런 외모에 대한 기준을 가지고, it's disappointing that the media keeps it alive and fuels the fire. fuels the fire이라고 하면은 불을 붙이는 거죠. 그러니까 이런 외모 지상주의 풍조에 미디어가 불을 붙이는 게 정말 실망스럽다. 라고 소신 발언을 합니다. 사실 한국은 헐리우드보다도 완벽한 외모에 대한 강박이 훨씬 더 심하죠. 다른 사람의 외모에 대해서 비하하는 걸 미디어에서 정말 너무 아무렇지도 않게 보여주는 게 비일비재하죠. 캠퍼스 여자 화장실은 지금 구토 중이라는 기사가 있을 정도로 대학생들도 하도 먹고 토하고 하니까 지금이 어떤 시대인데 20대 결핵 환자들이 급증을 한대요. 면역력이 떨어져서. 저는 근데 영자 언니가 한 말이 되게 공감이 갔어요. 너답게 살아, 너답게. 너답게, 너는 유일해. 우리는 각자 자기만의 매력이 있는 거니까. 영자 언니가 말한 것처럼 저희는 유일하잖아요. 꼭 사회에서 세워놓은 그 기준에 안 맞춰도 나는 그냥 내 기준대로 나답게 사는 게 맞는 것 같아요. 자신의 매력을 아는 여러분이 되길 바라면서 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 다음엔 더 좋은 컨텐츠로 찾아뵐게요. 안녕!